Hello students, in previous lecture we studied about control statements. In control statements we see the part of conditional statements. In that we covered a 5 points of conditional statements. First one is the if statement, second if else, third if else ladder, fourth nested if, and fifth one is a switch case. Now in today's lecture we see about iteration statement and jump statements. In iteration statements there are three types. First one is while, second do while, and third for loop. See the iteration statements. Iteration statement is nothing but, or it is also called as looping statements. In iteration statement, the sum code fragment executes several times until a specific condition is satisfied. Iteration statements executes the sum set of iterations until a termination condition is met. Means what? जर एखादी कंडिशन्स जोपर्यंत ती कंडिशन सॅटिस्फाईड होत नाही तोपर्यंत तो ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचं काम कुठं होतं? आयट्रेशन स्टेटमेंटमध्ये म्हणजेच लुपिंग स्टेटमेंटमध्ये. तुम्हाला माहिती आहे लुपिंग स्टेटमेंट कशा पद्धतीनं वर्किंग होतं आहे. तर लुपिंग स्टेटमेंटचा सिंटॅक्स बघा. कंडिशन जोपर्यंत तुमची ट्रू असेल तोपर्यंत तुमचा कंडिशन ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल. जर कंडिशन तुमची फॉल्स असेल तर तुम्ही काय होणार आहे, तुमचा आउट ऑफ काय होणार आहे, तुमचा कोड प्रोग्राम एक्झिक्यूट होणार आहे. तर फर्स्ट वन इज अ फॉर लूप. फॉर लूपचा सिंटॅक्स बघा. फॉर फर्स्ट इनिशियलायझेशन, कंडिशन, इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट. फॉर initialization, condition, increment and decrement within a code, curly bracket, block of code will be executed. See here a flowchart. For first execute initialization. After initialization the conditions will be executed. In condition, if condition is true, the condition block of code will be executed, and then after the conditions code executed, then the increment the your variable or those you are declared that will be executed. When its condition is false, then program will be outside the code will be executed outside the part of codes. See here the example. Class sample public static void main integer I is a variable of integer type. See here a for loop. Initialization means I equals to 1. Condition I is less than equals to 5, and increment or decrement means I equals to I plus plus or I minus minus. I declare here I plus plus. See how they execute the program. First I equals to 1. I equals to 1. Condition I is less than 5. I is less than 5. 1 is less than 5. Condition is true. When is condition true, then the for loop blocks code will be executed. See here printed I equals to 1. 1 is less than 5. Display 1. Then next increment conditions by 1. Plus plus. Then plus plus means I equals to 2. 2 is less than 5. Then next print I equals to 2. Next increment I plus plus, I equals to 3, I equals to 4, I equals to 5. I is less than equals to 5 means 5 is less than equals to 5. Condition is true. Print 5. After 5 increment 6. 6 is less than equals to 5. Condition is false. Then close the statements. Understand? The if conditions
First the assign the values, then condition, and last one is the increment. When the condition is true, then execute the block of for loop block of codes, then they increment the values. When increment the values, assign that variables, next the condition check, and next execute the code, and next the increment or decrement the values. Understand? Next one is a while loop. While condition block of codes will be executed when condition is true. The while loop continuously execute a statement that is usually to be block till the condition is true. The condition must be written in Boolean value. Means, see here the flowchart. While the condition is true, then the block of code will be executed within the while block. Otherwise, condition is false, they exit a program. See here a example. Class sample public static void main method int I equals to 1 while if I is less than equals to 5 then print system.out.println I and increment the values I plus plus. Means बघा काय होणार आहे. If I equals to 1 while मध्ये काय I is less than equals to 5 म्हणजे जोपर्यंत I ची व्हॅल्यू 5 पर्यंत इन्क्रीमेंट होत नाही तोपर्यंत काय होणार आहे तुमचा हा while लूप एक्झिक्यूट होणार आहे. जोपर्यंत तुमच्या while लूपमध्ये I equals to 5 होत नाही तोपर्यंत तुमच्या काय होणार आहेत व्हॅल्यू प्रिंट होणार आहेत आणि त्या प्रिंट होतानाच त्या प्रिंट झाल्या तुमचं काय होणार आहे आय तुमचं इन्क्रीमेंट होणार आहे. फॉर लूपमध्ये काय झालं आहे लूपिंगमध्ये बॅकला जावं लागतं आहे प्रत्येक वेळेला. तर व्हाईल लूपमध्ये काय होणार आहे एकाच एक्झिक्युशनमध्ये काय होणार आहे तुमचं इन्क्रीमेंट होऊन लास्टला तुमचा प्रोग्राम काय होणार आहे एक्झिट होणार आहे. बघा आउटपुट कसं येणार आहे. आय इक्वल्स टू 1 असाइन केलेली आहे म्हटल्यानंतर व्हाईल आय इज लेस दॅन इक्वल्स टू 5 म्हणजे 1 इज लेस दॅन इक्वल्स टू 5 कंडिशन ट्रू झाली फर्स्ट कंडिशन. म्हटल्यानंतर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आय प्रिंट झाला 1 आय इन्क्रीमेंट झाला 2 आय इन्क्रीमेंट झाला आय पहिला फर्स्ट 1 होता मग इन्क्रीमेंट झाला 2 मग चेक होणार कंडिशन 2 लेस दॅन इक्वल्स टू 5 कंडिशन्स ट्रू 3 4 5 पर्यंत कंडिशन्स काय होणार आहे तुमच्या चेक होणार आहे. जोपर्यंत कंडिशन्स ट्रू असेल तोपर्यंत तुमचं काय होणार आहे मेसेज प्रिंट होणार आहे. लास्ट कंडिशन्स फॉल्स झाल्यानंतर तुमचा प्रोग्राम काय होणार आहे एक्झिट होणार आहे. समजलं. नेक्स्ट आहे डू व्हाईल लूप. इन डू व्हाईल लूप first statements are executed then it checks the condition. The do while loop will execute at least once then it depends on conditions whether to execute statements again or not. म्हणजे काय बघा डू व्हाईल कंडिशन्समध्ये काय होणार आहे डू व्हाईल लूपिंग स्टेटमेंटमध्ये एकदा तरी काय होणार आहे तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होणार आहे. डू स्टेटमेंट ॲटलिस्ट 1 टाइम विल बी एक्झिक्युटेड. त्याच्यानंतर तुमची जी कंडिशन्स असेल व्हाईल लूपमध्ये त्याच्यानुसार ते ठरवणार की नेक्स्ट टाईमला ते एक्झिक्यूट व्हायचं की नाही. एक्झाम्पल बघूया त्यामध्ये. सेंटॅक्स बघा डू स्टेटमेंट्सची बॉडी असेल नेक्स्ट व्हाईल लूप असेल. व्हाईल लूप कधी कसा लिहायचा क्लोजिंग डूचा क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट आहे त्याच्यानंतर तुम्ही व्हाईल लूप लिहून तुम्ही काय करायचं आहे सेमिकोलन द्यायचं आहे. प्रोग्राम बघूया फ्लोचार्ट बघूया. do body of do block. Next if condition is true then if condition is true the body of do block will be executed and then first at least 1 time do block will be executed. When check the while blocks the if condition is while blocks will be true then again execute the do blocks. Otherwise false the conditions it will be exit into the program. See here the program public static void means class name is a sample int I equals to 1
कंडिशन्स डू system dot out dot println I plus plus, close the do statements, then write here I write here while I is less than equals to 6. means what बघा काय होणार आहे I equals to 1, आयला काय केलेली आहे मी व्हॅल्यू 1 असाइन करून घेतलेली आहे. डू स्टेटमेंट कधीपर्यंत एक्झिक्यूट होणार आहे बघा डू स्टेटमेंट ॲटलिस्ट 1 टाइम काय होणार आहे तुमचा एक्झिक्यूट होणार आहे. म्हटलं म्हणजे काय डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन म्हटल्यानंतर फर्स्ट काय होणार आहे आय इक्वल्स टू 1 तरी प्रिंट होणारच आहे. ॲटलिस्ट 1 टाइम काय झालं तुमचा डू स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाला. आय प्लस प्लस 1चं इन्क्रीमेंट कशात झालं 2 मध्ये. वाईल आय इज लेस दॅन इक्वल्स टू 6 म्हणजे जर आय इज लेस दॅन इक्वल्स टू 6 म्हणजे 2 इन्क्रीमेंट झालेला आहे. 2 इज लेस दॅन इक्वल्स टू 6 कंडिशन इज ट्रू म्हटल्यानंतर परत कुठं येणार आहे डूमध्ये येणार आहे. डूमध्ये आल्यानंतर काय होणार आहे परत तुमचा व्हॅल्यू प्रिंट होणार आहे 2 3 4 5 6 टाइम्स आय इज लेस दॅन इक्वल्स टू 6 म्हणजे 6 इज लेस दॅन इक्वल्स टू 6 पर्यंत काय होणार आहे तुमची व्हॅल्यू प्रिंट होणार आहे. परत जेव्हा तुमचा आय इन्क्रीमेंट होईल तेव्हा 7 इज लेस दॅन इक्वल्स टू 6 होणार आहे. कंडिशन्स फॉल्स झाली म्हणजे काय होणार तुमचा प्रोग्राम एक्झिट होणार आहे. समजलं. डू व्हाईलमध्ये ॲटलिस्ट 1 टाइम्स तुमचा काय होणार आहे प्रोग्राम एक्झिक्यूट होणार आहे. त्याच्यानंतर तुमच्या कंडिशन्सनुसार त्याला ठरवायचं आहे की नेक्स्ट पार्ट तुमचा एक्झिक्यूट करायचं आहे काय नाही करायचं आहे. नेक्स्ट आहे थर्ड टाईप कुठला आहे जम्प डॉक्युमेंट्स किंवा जम्प डिक्लेरेशन्स किंवा जम्प स्टेटमेंट्स. जम्प स्टेटमेंट्समध्ये किती पार्ट आहेत 3 पार्ट्स आहेत. रिटर्न ब्रेक अँड कंटिन्यू. सी हिअर jump statements in Java. The Java jumping statements are the control statements which refers the program execute control to a specific statements. Java has 3 types of jumping statements: break, continue and return. See here first the Java break statements. We can use break statement in the following cases. Inside the switch case to come out, within the loop to break the loop execution based on some conditions. means what एखाद्या लूपमध्ये जर तुम्हाला ब्रेक करायचा असेल लूप तर तुम्ही ज्या कंडिशननुसार तर तुम्ही काय करू शकता ब्रेक स्टेटमेंट वापरू शकता जसं आपण स्विच केसमध्ये वापरलेलं आहे. आता ब्रेक स्टेटमेंट वापरण्यासाठी काहीतरी रूल्स आहेत. द ब्रेक कॅन नॉट बी युज्ड आउटसाइड द लूप अँड स्विच स्टेटमेंट्स. ब्रेक कॅन नॉट बी युज्ड आउटसाइड द लूप अँड स्विच स्टेटमेंट्स. म्हणजे इफ कंडिशन्स असेल तर आपण काय करू शकत नाही ब्रेक स्टेटमेंट वापरू शकत नाही. एक लूपिंग स्टेटमेंट आणि स्विच स्टेटमेंट असेल तरच आपण काय करू शकतोय ब्रेक स्टेटमेंट वापरू शकतो. एक्झाम्पलमध्ये बघूया. क्लास टेस्ट पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन इंट आय इक्वल्स टू 5 इफ आय इक्वल्स टू 5 असेल. इथं काय केलं आहे आपण ब्रेक वापरलेला आहे. ब्रेक कुठं वापरायचं आहे फक्त लूपिंग स्टेटमेंट असेल तर आणि स्विच स्टेटमेंट असेल तर. आता इथं हे इफ काय लूपिंग स्टेटमेंट आहे काय नाही म्हणून काय झालं इथं ब्रेक तुम्ही वापरला तर काय होणार आहे तुम्हाला एरर दाखवणार आहे ब्रेक आउटसाइड स्विच ऑर लूप. म्हटल्यानंतर इफ कंडिशन म्हणजे काय ह्यात नाही आहे तर एक लूपिंग नाही आहे स्विच स्टेटमेंटसुद्धा नाही आहे. जर लूपिंग आणि स्विच स्टेटमेंट नसेल तर तुम्ही काय वापरू शकत नाही ब्रेक स्टेटमेंट वापरू शकत नाही. इफ कंडिशनमध्ये आपण ब्रेक वापरलेला आहे म्हणून आपल्याला काय दाखवलं आहे एरर दाखवलं आहे ब्रेक आउटसाइड स्विच ऑर लूप. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. क्लास टेस्ट पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS फॉर इथं काय वापरलं आपण लूपिंग स्टेटमेंट वापरलेलं आहे म्हटल्यानंतर आपण इथं काय वापरू शकतोय ब्रेक स्टेटमेंट वापरू शकतोय. फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 जे इज लेस दॅन 10 जे प्लस प्लस इफ जे इक्वल्स टू 5 असेल तर मी काय करणार आहे ब्रेक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आउटसाइड फॉर द लूप. आता इथं आउटपुट काय प्रिंट होणार आहे बघा
फॉर आय इक्वल्स टू 0, आय इज लेस दॅन 5, आय प्लस प्लस. मी कधी ब्रेक केलं आहे स्टेटमेंट्स? ज्या कंडिशननुसार तुम्हाला काय करू शकता तुम्ही स्टेटमेंट ब्रेक करू शकताय. मी काय केले इथं बघा, फॉर इफ जे इक्वल्स टू 5. मग कंडिशन काय आहे फॉरची? इंट जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस दॅन 10, जे प्लस प्लस. म्हणजे कसं प्रिंट होत झाला पाहिजे? 0पासून 10पर्यंत आपल्या काय झालं पाहिजेत? फॉर लूपनुसार व्हॅल्यू प्रिंट व्हायला पाहिजेत. पण मी काय केले, जेच्या व्हॅल्यू फक्त 5 प्रिंट झाल्यानंतरच मी काय केले, माझं काय केले स्टेटमेंट ब्रेक केलेली आहे कंडिशन्स. ब्रेकचा अर्थ काय? ज्या ठिकाणी तुम्हाला स्टेटमेंट्स किंवा ब्लॉक्स ऑफ कोड ब्रेक करायचा असेल त्यावेळी ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता? ब्रेक स्टेटमेंट वापरू शकता. मी काय केलं, प्रिंट जे केलेलं आहे त्याच्यानंतर मी आउटसाईड ऑफ फॉर लूप एक मेसेज प्रिंट केलेला आहे. इथं बघा आउटपुट दाखवले 0 to 4 म्हटल्यानंतर 5पर्यंत येईपर्यंत काय झालं? जर 5पर्यंत यायच्या अगोदर काय झालं? कंडिशन्स ब्रेक झाली. नंतर जर ब्रेक झाल्यानंतरचा कोड तुमचा काय झाला? प्रिंट झालेला आहे आउटसाईड दी फॉर लूप. समजलं ब्रेक स्टेटमेंट कसं वर्क करते? नेक्स्ट आहे कंटिन्यू जम्पिंग स्टेटमेंट. सेकंड वन कंटिन्यू. दिस स्टेटमेंट इज युज्ड विदिन लूपिंग स्टेटमेंट. ब्रेक कुठं कुठं वापरू शकत होतो आपण? स्विच स्टेटमेंट आणि लूप स्टेटमेंटमध्ये. आणि फक्त आता कंटिन्यू आपण कुठं वापरणार आहे? लूपिंग स्टेटमेंटमध्ये. एक्झाम्पल बघूया. कंटिन्यू म्हणजे काय? एक्झाम्पलमध्ये बघूया. क्लास टेस्ट पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन फॉर लूपिंग वापरलेलं आहे. फॉर इंट जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस दॅन 100, जे प्लस प्लस. लूपमध्ये मी परत कंडिशन वापरलेली आहे. इफ जे मॉड 2 इक्वल्स टू 0, कंटिन्यू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन जे मी प्रिंट केलेलं आहे. आता आउटपुट बघा 1 to 5 डायरेक्ट काय दाखवलं आहे? 99 आउटपुट दाखवलेलं आहे. जे मॉड 2 इक्वल्स टू 0 म्हटल्यानंतर काय होणार आहे? आय इक्वल्स टू 1, 1, 3, 5 हे काय तुमचे दाखवलेत? मॉड दाखवलेले आहेत. कंटिन्यू म्हटल्यानंतर काय होणार आहे? मधला जो कोड असेल तुमचा, जो एक्झिक्युशन असेल आउटपुट, ते काय होणार आहे? डायरेक्ट कंटिन्यू लास्टचे जेवढं असेल एक्झिक्युशन तिथंपर्यंत येऊन थांबणार आहे आणि तुमचं आउटपुट डिस्प्ले होणार आहे. कंटिन्यू म्हणजे जेवढा पार्ट तुम्हाला पाहिजे आहे तेवढा एक्झिक्यूट होणार आहे. कंटिन्यू स्टेटमेंट कॅन नॉट बी युज्ड आउटसाइड दी लूप. We can use continue statement to skip current iterations and continue the next iterations inside the loop. म्हटल्यानंतर काय होणार? स्किप करण्यासाठी, कोडिंग आउटपुट स्किप करण्यासाठी आपण काय वापरू शकतोय? कंटिन्यू स्टेटमेंट्स वापरू शकतो. समजलं? इथं बघा 1 to 5 डायरेक्ट 99 दाखवले. म्हणजे मधला जे आउटपुट्स होते ते काय झाले? स्किप झालेले आहेत. कशा थ्रू? कंटिन्यू थ्रू. एक्झिक्यूट होणार आहेत पण काय होणार आहे? ते स्किप होणार आहेत आणि ते जे लास्ट असेल तेवढंच तुम्हाला आउटपुट दिसणार आहे. लास्ट वन रिटर्न. The return statement is mainly used in method in order to terminate a method in between and return back to the caller method. It is an optional statement. Return काय? ऑप्शनल आहे. तुम्ही वापरला तरी चालेल, नाही वापरला तरी चालते. That is, even if a method doesn't include a return statement, controls returns back to the caller method after execution of method. Return statement may or may not be return parameters to the caller method. Example बघूया. क्लास टेस्ट पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन. मेन मेथडच्या अगोदर मी एक्सप्लेन करते. मी काय केलेलं आहे? एक फंक्शन लिहिलेलं आहे ॲडिशनचं. इंट ॲड 2 पॅरामीटर पास केलेले आहेत. इंटिजर ए, इंटिजर बी. तिथं काय केलं? रिटर्न ए प्लस बी. त्याच्यानंतर शो केलेला आहे मेसेज स्ट्रिंग नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन वेलकम प्लस नेम दिलेला आहे मी, प्लस नेम. त्याच्यानंतर काय केलेलं आहे? मी रिटर्न केलेलं आहे. इथं रिटर्नमध्ये तुम्हाला एक हे दाखवलेलं आहे कमेंट, नॉट रिटर्निंग एनिथिंग, इट इज ऑप्शनल. म्हटल्यानंतर जिथं रिटर्न असेल ज्या वेळेला एखाद्या ठिकाणी काय होणार आहे? रिटर्न म्हणजे काय होणार आहे? इथं काहीतरी व्हॅल्यू रिटर्न होणार आहे पण इथं रिटर्न काहीच होणार नाही. म्हणजे हा पार्ट झाला तुमचा ऑप्शनल. आता ह्या दोन शो ॲडिशन मेथड आणि शो मेथड दोन तुमच्या मेथड झाल्या. त्या मेथड मी काय केलेत? ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल केलेला आहेत. टेस्ट क्लास नेम आहे माझा, टेस्ट नावाचा काय क्लास नेम असल्यामुळे मी त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला आहे. टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट.
त्याच्यानंतर इंट सम इक्वल्स टू टी डॉट ॲडिशन्स, 2 पॅरामीटर्सला मी काय केले व्हॅल्यू असाइन करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर काय केलेलं आहे मी प्रिंट केलेले आहेत सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन सम मी काय केलेलं आहे प्रिंट करून घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर टी डॉट शो, दुसरी एक माझी मेथड आहे शो, तीसुद्धा मी प्रिंट करून घेतलेली आहे शो. डबल कोटमध्ये मी एक मेसेज दिलेला आहे, ऑलरेडी प्रिंटमध्ये एक मेसेज आहे वेलकम, आणि नेक्स्ट तुम्हाला काय पाहिजे असेल तो तुम्ही मेसेज देऊन काय करू शकताय प्रिंट देऊ शकताय. ॲडिशनचं मी फंक्शन कसं कॉल केलं आहे बघा, इंटिजर सम नावाचा एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करून घेतला आहे. त्याला मी काय केलं आहे माझं ऑब्जेक्ट थ्रू टी डॉट ॲडिशन नावाचे एक माझं फंक्शन आहे ते मी कॉल केलेलं आहे. त्याला मी काय केलं आहे ए आणि बीला मी व्हॅल्यू असाइन करून घेतलेले. आता आउटपुट बघा काय येणार आहे, सम होणार आहे. समचं रिटर्न झालं, रिटर्न आलं ए प्लस बी. त्याच्यानंतर सिस्टम शो मेसेजमध्ये काय येणार आहे पहिल्यांदा वेलकम, त्याच्यानंतर तुम्ही जो डबल कोटमध्ये दिलेला आहे तो मेसेज तुमचा प्रिंट होणार आहे रिटर्नमध्ये. समजलं. या लेक्चरमध्ये आपण काय काय बघितलं आहे, इटरेशन स्टेटमेंट, त्याच्यामध्ये कुठले कुठले आहेत फॉर लूप, व्हाईल लूप आणि डू व्हाईल लूप. आणि नेक्स्ट वन इज अ जम्पिंग स्टेटमेंट. जम्पिंग स्टेटमेंटमध्ये ब्रेक, कंटिन्यू अँड रिटर्न 3 टाईप बघितलेले आहेत. नाऊ वी आर स्टॉप हिअर. इन नेक्स्ट lecture we discuss the next point. Thank you.